बंधु माने 27 अगस्ट 2025 बुधवार दिन पड़ुछि पवित्र गणेश चतुर्थी। बंधु माने चलित वर्षर गणेश चतुर्थी एक बहुत भल महासंजोगरे संगठित हेउछि। कारण गणेश चतुर्थी चलित वर्ष बुधवार रे पड़ुछि एवं बुधवारटी प्रभु गणेश को ही समर्पित अटे। तेबे बुधवार रे प्रभु गणेश को दुब अर्पण करिवार विशेष महत्व रहिछि एवं आपण जदि बुधवार रे प्रभु गणेश को दुब अर्पण करुछंती तेबे एहार अनेक लाभ मध्य आपनको प्राप्ति होइथाय एवं आपणक जीवन रे अनेक परिवर्तन मध्य आसीथाय। तो ए विषय रे संपूर्ण जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मो आपण माननको भगवानक द्वारा प्रदत्त मनुष्य जाति पई एक भेटी विषय रे जणाइबी। जो चमत्कारी भेटी को आमे समस्ते प्राय अणदेखा करि देई थाउ। तेबे आजिर एही भिडियोटी आपण माननको पई एते लाभदायक अटे जहा द्वारा आपण निज सहित अन्य मानकर मध्य भलो करि पारिबे। तेबे बंधु माने सेथि पई भिडियोटी को स्किप न करी आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आज मो आपण माननको दुब घासर एक चमत्कारी प्रयोग विषय रे कहिबाकू जाउछि। बंधु माने दुब घासर एही चमत्कारी प्रयोग आपण मानकर जीवन को बदलाई देबो। दुब घासटी प्राय सब जगार बहुत सहज ही मिल जाय थाए एवं आमे मध्य एहाको साधारण बोली भाबी थाउ। मात्र बंधु माने दुब घासटी कोनोसी साधारण घास होई न थाए। आपण माने निश्चय एकथा जानिथिबे एवं देखिथिबे जे आमर अधिकांश पूजा पाठरे दुब घासर व्यवहार करा जाय थाए। दुब घासटी अनेक चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रही थाए। दुब घासर चेररे स्वयं मां गंगांकर वास होई थाए एवं एहार गुप्त रहस्य विषय बहुत कम लोक ही जानि थांती। एही दुब घासटी देवी दुर्गा तथा भगवान गणेश को चढ़ा जाय थाए एवं एहाकु चढ़ाइबा द्वारा देवी दुर्गा एवं प्रभु गणेश अत्यंत प्रसन्न होइथांती एवं प्राचीन शास्त्र रे एहार अगणित चमत्कारी लाभ विषय रे मध्य वर्णना करा जायछि। तेबे से सब मध्यरु आज मो आपण माननकु दुब घासर किछि आयुर्वेदिक किछि तांत्रिक एवं किछि धार्मिक प्रयोग विषय रे कहिबाकू जाउछि। तेबे ए सब विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखिबे। बंधु माने एही जे दुब घास रही थाए ताहा हमर भारत वर्ष रे बहुत सहज रे ही मिल जाय थाए। दुब घासर एक विशेष गुण हेउछि जे एहा बहुत कम जल रे मध्य निजर जीवन यापन करि नै थाए। अर्थात सुखिला जगार मध्य दुब घासटी आराम से बंची जाय थाए। तेबे बंधु माने आमे माने सर्वप्रथमे एहार आयुर्वेदिक प्रयोग विषय रे जानिबा। बंधु माने दुब घास द्वारा आपण माने निज जीवनर अनेक गुडी समस्या को दूर करि पारिबे। बंधु माने जो माने साधक होइथांती जंगल रे रही साधना करिथांती से माने मध्य दुब घासर प्रयोग करिथांती। तेबे बंधु माने जो माने साधना करिथांती से माने मास मास वर्ष वर्ष धरि साधना करिथांती एवं साधना करिबा समय से माने कोनोसी भी खाद्य किंबा जल ग्रहण करिनथांती। तो से माननकु अधिक समय पर्यंत भोक एवं शोष न लागिबा पई से माने एही दुब रसर प्रयोग करिथांती। कारण दुब घासर रस पीबा द्वारा 21 दिन पर्यंत भोक लागि न थाए एवं 21 दिन पर्यंत से माने निजर साधना को बहुत सहज रे ही संपन्न करि पारिथांती। एहा परे दुब घास आपणकर शरीरर तापमात्रा को मध्य कम करिथाए, शरीर को ठंडा रखिथाए। खरा दिन रे आम शरीर रे गरम बढ़ी जाय थाए एवं आमको बहुत गरम मध्य अनुभूत होइथाए एवं एही अत्यधिक गरम आमर चिंतार कारण मध्य पालटि जाय थाए। तेबे एपरी परिस्थिति रे दुब घास आमको अनेक चमत्कारी फायदा देई थाए। एहा आम शरीरर तापमात्रा को कम करिथाए एवं शरीर रे ठंडा पहुंचाई थाए। तेबे सेथिपाई आपण गोटिए कप दुब घासर रस नियंतु एवं 4-5टी मिश्रीर दाना पकाई दियंतु। तापरे एहाको गोलाई आपण पी दियंतु। अध घंटा भीतर ही आपण निज शरीर रे ठंडा अनुभव करि पारिबे। वनस्पति शास्त्र रे दुब घास विषय रे स्पष्ट उल्लेख करा जायछि जे प्रतिदिन आपण जदि एहार 1 कप रस को लगातार 2 सप्ताह पर्यंत पियंती
ତେବେ ଅର୍ଶ ଏବଂ ଭଗନ୍ଧର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଠ ମନେ ରହୁନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉ, ତେବେ ଆପଣ ଦୁବ ଘାସର ଅଧା କପ୍ ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ କେବଳ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିପି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଠିକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ କପ୍ ରସ ଆପଣ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ବିପି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧା ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁବ ଗଛର ଚେରକୁ ଘୋରି କିମ୍ବା ପାଉଡର ବନାଇ ରଖି ତାହାକୁ ଆପଣ ତିଳକ କରି ନିଜ ମଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦୁବ ଘାସକୁ ମା ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାପରେ ସେହି ଦୁବକୁ ଆଣି ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆସିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁବ ଘାସଟିକୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁବ ଘାସକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ତାପରେ ନିଜ ପର୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହାର ଚେରକୁ ବାଟିକି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ନପୁଂସକତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଅଧ କପ୍ ରସରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଦୁବ ଘାସର 5ଟି ଚେର ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭପାତ ରୋକି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନପୁଂସକତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ଏହାର ରସକୁ ପିଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ବୁଢ଼ାପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିନଥାଏ। ଆପଣ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଅମୃତ ସମାନ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୋଗୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଧିକ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରହୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁନାହିଁ, ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି, ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଦିନରେ
ପାଞ୍ଚଟି ଦୁବରେ 11ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ ସେଠି ଆପଣ 5ଟି ଦୁବରେ 11ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଦୁବକୁ ବାଟି ତାହାକୁ ଆପଣ ତିଳକ କରି ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଏହାର ତିଳକ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତି, ତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା କଳହର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେଉଛି, ତ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦୁବ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଜା ଦୁବ ଘାସ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଗୃହରେ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏକତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ 11ଟି କିମ୍ବା 21ଟି ଦୁବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁବ ଆପଣ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା କରିକି ଚଢ଼ାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ଦୁବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସେହି ଦୁବକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରେ ଦୁବର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୁବେର ସମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁବରେ 11ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ବୁଧ ଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁବ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି ଦୁବ ଯେମିତି କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଆପଣ ନ ଆଣନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଦୁବ ଆଣିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ଦୁବ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁବ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ଦୁବ ମିଳିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।